أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام 7 أصناف من الناس، كل صنف تحته من الأفراد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فإن قوله 7 ليس المراد 7 أفراد، وإنما 7 أصناف، وكل صنف من هذه الأصناف تحته من الأفراد ما لا يعلمه ولا يحيط به ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء 7 يظلهم الله في ظله، أي ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأصناف الأول منهم الإمام العادل، أي الذي ولي شيئا من أمر المسلمين فقام عليهم بالعدل والقسط، لا يظلم ولا يجور ولا يتعدى ولا يبغي على أحد. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، أي منذ نشأته وهو على الاستقامة والتدين والبعد عن المحرمات والمنكرات والمحافظة على الطاعات والواجبات والفرائض، منذ نشأته وهو في عبادة الله سبحانه وتعالى، لا تعرف له صبوة بانحراف أو انحلال، بل منذ نشأ وهو على الاستقامة. والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، أي أن قلبه مرتبط تماما بالمسجد، إذا خرج من المسجد اهتم قلبه للعودة إليه، فليس له هم مثل همه ببيوت الله سبحانه وتعالى، مثل همه ببيوت الله سبحانه وتعالى، فهو معلق بها، والبدن تابع للقلب، إذا أحب القلب المسجد وتعلق بالمسجد فإن صاحبه يبكر إليه ويكثر من الجلوس فيه ويرابط ينتظر الصلاة بعد الصلاة. والرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، ألا وهو التحاب في الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الاجتماع على ذلك والتفرق على ذلك، متحابين في الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه عظيم ثواب التحاب في الله، وأنه من موجبات أن يفوز الإنسان بأن يكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والخامس من هؤلاء رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، أي اجتمع فيها الحسن والجمال، واجتمع فيها الحسن والجمال، فهي حسنة وجميلة. وفي بعض الروايات ذات منصب وجمال، أي لها منصب ومكانة، وأيضا في الوقت نفسه جميلة. فقال: إني أخاف الله، أي لا يمنعني من مطاوعتك
فيما تدعوني إليه إلا خوفي من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الخوف من الله هو ثمرة المراقبة وعلم القلب بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا فيه ثواب عظيم، ثواب ترك المعاصي، ولا سيما هذه الفاحشة الزنا والعياذ بالله، لا لشيء إلا خوفا من الله، إلا خوفا من الله. من الناس من يترك الزنا مثلا خوفا من الفضيحة، ومنهم من يترك الزنا مثلا خوفا من المرض مثلا، وأسباب أخرى. لكن هذا الثواب إنما ينال إذا ترك الإنسان هذه الفاحشة مع التمكن منها والقدرة عليها وقوة الداعي إليها، ويتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، فله هذا الثواب العظيم. السادس من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي أراد أن تكون سرا بينه وبين الله، ومن شدة إخفائه لها قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابع من هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي كان فيض عينيه بالدموع وهو خالي وحده بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن العين قد تفيض بالدمع مراءة للناس وإظهارا للخشوع والتخشع، لكن إذا كان بينه وبين الله في مكان خالي لا أحد يطلع عليه فهذا ثمرة الإخلاص، فكان حريا بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهؤلاء 7 ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وذكر أن ثوابهم عند الله عز وجل أنه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والشاهد منهم الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. Ya, hadis yang kedua dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang hatinya tergantung atau lengket dengan masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian seorang pria yang diajak oleh seorang perempuan, seorang wanita yang cantik dan elok. Kemudian dia mengatakan, diajak untuk berbuat zina. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah seseorang yang bersedekah dengan sedekah, kemudian menyembunyikan sedekah ini sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan atau disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki atau seorang pria atau seseorang yang memuji Allah, berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyendiri, kemudian kedua matanya menangis karena zikir tersebut. Para pendengar sekalian, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada 7 golongan. Jadi bukan 7 orang. Karena di bawah masing-masing golongan ini ada individu-individu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja.
Jadi maksudnya bukan hanya 7 orang, tapi 7 golongan. Ya, bisa jadi sangat banyak. Mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungannya. Maksudnya adalah naungan singgasana atau arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ketujuh golongan ini yang pertama adalah imam yang adil. Maksudnya adalah pemerintah yang adil. Mereka yang diberikan kekuasaan atas kaum muslimin, kemudian mereka berbuat adil. Tidak berbuat zalim, ya, tidak mendolimi seorang pun dari rakyat mereka. Yang kedua adalah seorang pemuda, atau pemuda, ya, tidak kita katakan seorang pemuda, tapi pemuda. Pemuda yang sejak masih tumbuh, ya, yang sejak masih remaja, masih tumbuh sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beribadah, menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kewajiban-kewajiban kepadanya. Dia tidak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan. Tapi sejak masih tumbuh, sejak masih kecil sudah cinta dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang hatinya terikat atau lengket dengan masjid. Setiap dia keluar dari masjid, tidak ada yang dia pikirkan kecuali kapan dia akan kembali lagi ke rumah Allah ini. Dan orang yang hatinya sudah lengket dengan masjid, maka badannya akan mengikuti hatinya. Kalau hatinya sudah terus terobsesi dengan masjid dan masjid, maka badannya akan mengikuti hal tersebut dengan berangkat ke masjid segera begitu mendengar azan atau bahkan sebelum azan. Kemudian dia melakukan ribat di antara salat fardu di dalam masjid dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dua orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah syahid atau poin yang memiliki hubungan dengan bab kita. Karena kita sekarang sedang membahas tentang keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin ini atau poin yang keempat ini menjelaskan bahwasanya mencintai karena Allah adalah sebuah amalan yang utama. Dan barang siapa yang melakukannya, maka amalannya tersebutlah akan menjadikannya masuk dalam 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Adapun golongan yang kelima adalah pria yang diajak atau digoda oleh wanita yang memiliki kecantikan dan keelokan untuk berzina. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Ketika diajak berzina, dia akan mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk menaatimu, untuk memenuhi ajakanmu, kecuali rasa takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah buah dari muraqabah. Ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang dia lakukan. Maka dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian orang yang meninggalkan zina bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena takut terbuka aibnya, karena takut jatuh kedudukannya, atau karena takut penyakit-penyakit yang timbul karenanya. Adapun orang ini diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, dan dia mampu untuk melakukannya. Ditambah kuatnya ajakan, kuatnya motivasi untuk melakukan perzinaan tersebut. Karena si wanita memiliki kedudukan dan kecantikan. Tapi dia meninggalkan zina semata-mata karena takut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah meninggalkan zina karena takut karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang akan menjadikan kita meraih keutamaan dalam hadis ini. Adapun golongan yang keenam adalah orang yang menafkahkan hartanya atau bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi orang ini ingin
menjadikan sedekah itu sebagai rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga saking hati-hatinya, saking dia ingin tidak diketahui oleh orang lain sampai dikatakan bahwasanya tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Adapun golongan yang ketujuh adalah orang yang berzikir atau menyebut Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyendiri, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Ya, dijelaskan di sini bahwasanya berlinangnya air mata ini terjadi saat dia sedang menyendiri. Karena ada sebagian orang yang menangis karena ingin dipuji oleh orang lain, atau karena ingin menunjukkan kekhusyuan di depan manusia. Ini kadang-kadang terjadi kalau kita berzikir di tengah-tengah banyak orang. Adapun orang yang disebutkan dalam hadis ini, dia berzikir dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri, maka ketika dia menangis berlinang air mata, itu menunjukkan bahwasanya tangisannya adalah buah dari keikhlasannya. Dan ketujuh golongan ini adalah orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasy-Nya, singgasananya pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan dan lindungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang menjadi syahid atau poin pembahasan kita yang berhubungan dengan bab kita sekarang adalah golongan yang keempat, yaitu dua orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka bertemu karenanya dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala.